जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले जो जलंधर दा सूबा अब्दुल खां सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ते चढ़ाई करके आया रोहेले नगर दे विच, ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सिख ते इधरों अब्दुल खां दे जिहड़े जथेदार ने आपस दे विच जंग लड़ते ने। भाई नानो आदक जंग लड़न वास्ते मैदान दे विच उतरे। अली बख्श इमाम बख्श वर्गे जिहड़े सन वो जंग लड़न वास्ते आए। जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सिखां दे उत्ते इन्हां ने बड़ा भयानक हल्ला कीता। जदों भाई नानो जी जंग दे विच मारे जांदे ने, उस वेले मैदान जिहड़ा सी तुरकां दे हत्थ दे विच आ जांदा है। ते जदों तुरकां दे हत्थ दे विच आया, सिख दौड़दे होए सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल गए। गुरसिखां ने सतगुरु जी दे चरनां दे विच बेनती कीती, सतगुरु जी तुहाडा कोई जथेदार जंग दे विच लड़न वाला नहीं। तुरकानी फौजां ने सतगुरु जी तुहाडे सिखां दे उत्ते बड़ी मार मारनी कीती है। मैदान उन्हां दे हत्थ दे विच है। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले जो सतगुरु जी दे प्यार वाला सिख भाई परागा सी, इनू बचन कीते। कहन लगे, परागिया तू चल हुण जंग दे विच लड़ना कर, जिस तरह भाई परागा जी जांदे ने। ते जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह तो आग्या लैके भाई बिधि चंद भी जंग लड़न वास्ते जाते हैं। सो पावन जा श्रवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदिआं सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़दिआं उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया चलित पंगत माचे तुरन, तुमर तिरन केर प्रहार। जिस वेले भाई परागा जी मैदान दे विच पहुँचते ने, कहंदे उस वेले बंदूकां चलियां, तीर चले, तमाचे चले, ते कहंदे बरछियां ते उस वेले तलवारां आदक मैदान दे विच चलियां। हटत न पीछे फिरे खान तै, परे सुजोधा कटे सुमार। उस वेले जिहड़े पठान सन, ये तुरक सन, ये पिछे नहीं हटदे। सतगुरु जी दे सिखां ने बड़ा जतन किया, बड़ा जंग लड़ना किया, पर कहंदे उन्होंने फिर भी गुरसिखां दे उत्ते बहुत मार मारनी की। परयो संग्राम घोर दिस छिनमै, चौदिश चमकत गन तलवार। ते उस वेले मैदान जिहड़ा सी बड़ा भयानक बन गया। चार दिशावां ते सब पासे उस वेले तलवारां जड़ियां सन वो चमकदियां होइयां नज़र आउंदियां ने।
फिर इमाम बख्शिक कर कट जगने मार दीन बल धार। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जिस थल में गुर पट दृढ़ है कर डरत रहे सोलियो छुटाए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। गाड़ पताका तै पे गाडे नै पाछे पुन पाए हटाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਨ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜ ਕੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो थल चह छुटावन को पुन लेकर संग सुभट समुदाय। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पर्यो पिरागा ऊपर तिनके करवारन की मार मचाए। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। गिरे पठान मुगल हवा पुरजे मैं चोरत निज पाए जमाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। गुरपट भनै सो थान छुरावो पर्यो जोर रण को तिस खाए। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। विधि चंद गुर साथ बखानी प्रत हुक्म देओ फरमाए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। तै संग्राम भयानक माच्यो पहुँचो शिखर सो बनो सहाय। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। सुन सतगुर ने आयस पाखी ते स्थान पर जुट गए वीर। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। जाओ छुटाए ताहें हटिया हो खैरो ने चिरकाल सधीर। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਕਰੋ। सुनत रंगम गयो तवावत संग लिए जोधा गन तीर। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। मार मार कर जाए परे तब हते हजारों गिरे शरीर।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਸੁਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮਾਚੋ ਕਮਸਾਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਚਿਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲੋਥ ਪੋਥਨ ਅਨਗਨ ਤੈ ਮਾਰ ਮਰੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਿਸ ਥਲ ਫਿਰ ਛੀਨ ਪਤਾਕਾ ਲੀਨ ਸੁਜਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਕ ਕਟੇ ਅਰ ਕਿਤਕ ਪਲਾਏ ਨਿਜ ਥਲ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੇ ਸਵਧਾਨ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਦੌਰ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਨ ਪਾਛੇ ਜਹਾਂ ਬਿਲੋਕਤ ਅਬਲੁਲ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਤਲ ਪਠਾਨ ਕਨੇ ਤੈ ਗਿਰ ਗਏ ਭਾਗੀ ਚਮੂ ਤਰਾਸ ਕੋਠਾਨ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੀਨੀ ਛੀਨ ਪਤਾਕਾ ਤੁਮਰੀ ਭਇਓ ਵਿਸਾਲ ਤਬੈ ਕਮਸਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਨ ਕੋਈ ਖਰਿਓ ਨ ਹੋਵਾ ਪਰਿਓ ਮਹਾਰਣ ਫਿਰਿਓ ਨ ਥਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਟੇ ਕਹਾਂ ਹੀ ਹਟੇ ਨ ਥੋਰੇ ਜੈਤੇ ਭਾਜੇ ਸਿੱਖ ਪੁਨ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਰ ਪਾਏ ਕਰ ਛੀਨ ਲੀਨ ਸੋ ਆਗੇ ਆਵਤ ਮਾਰ ਮਚਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਕਾਮੀਨ ਸੁਨ ਕਰ ਭਇਓ ਹੈਰਾਨ ਮਨੋ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਚਕ ਜੰਗ ਪਾਏ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਟ ਸੰਗ ਕੇ ਸਭ ਮਰਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਹਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੁਗ ਦੋਨੋਂ
को रिस कह बुलवाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਨ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਹੇਰਤ, ਪ੍ਰੇਰਤ ਚਮੋ ਅਦਕ ਮਰਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਹੋਤੇ ਤੁਮ ਗੁਰ ਟਿਕ ਜੋਦਾ ਨੈ ਕੋ, ਰੰਕ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਆਟੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਮਨ ਬਤਾਵਤ, ਅਬ ਕਿਆ ਭਇਓ ਦੀਏ ਸਭ ਕਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ, 5000 ਚਮੋ ਕੈ ਸੰਗੈ, ਪੰਜ ਚਮੋ ਪਤ ਦੀਏ ਸੰਘਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5000 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ 5000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਸੁਭਾਜੇ ਆਵਤ ਇਤ ਕੋ, ਆਗੇ ਭਈ ਗਜ਼ਬ ਕੀ ਮਾਰ। ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੰਦਨ ਬੜ ਮੇਰੋ, ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸੋ 2000। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ 2000 ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1000 ਦੋਏ ਸੰਗ ਲੀਜੈ, ਗਮਨੋ ਆਗੇ ਜੈ ਬੜਰਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000 ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਤੁਮ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਛੇ, ਜੈ ਲਗ ਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਲਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ ਬੇਗ ਸਿਧਾਰੋ, ਬੋਲਿਓ ਰਤਨ ਚੰਦ ਬਿਸਮਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਕੁਛ ਤੁਮ ਵੀ ਜਾਨੋ, ਕੌਣ ਲਰਿਓ ਇਹ ਤੋ ਅਕਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਪ ਹਮ ਜੈ ਹੈ ਪਿਖੋਲ ਰਹਿ, ਕਿ ਮਟ ਕੈ ਸਭ ਜਾਏ ਪਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਪਿਤ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਕਿਉ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਲੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਲੋ ਸੰਭਰ ਕੀਨ। ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮਹਿਤੋਂ ਕੌਣ ਲੜੇ ਗੋਆਨ। ਤੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦਾ। ਅਨੇਕ ਜਾਤ ਕੇ ਰੰਗ ਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਲ ਠਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦਾ। ਹੰਸਕ ਛੰਦ ਮੈਂ ਗੈਲੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਹੋ, ਕੌਣ ਰਹਿ ਗੋ ਜੰਗ ਕਰੈ ਗੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਬੋ ਪਾਛੇ ਆਯੁਧ ਕਾਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨ ਚਾਲੈ ਜੇ ਭਜ ਚਾਲੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਉ ਤੁਮ ਰੋਕੋ ਠਾਂਡ ਬਿਲੋਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਛੋਰ ਤੋ ਪੰਗੇ ਘੇਰ ਨਿਸੰਗੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ ਧਾਮ ਪਧਾਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜੈ ਕੀਰਤ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਯੋਂ ਕਹਿ ਚਾਲਾ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨੇ ਢਾਲ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੰਡਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਲਿਆਲਾ ਤੁਮਰ ਭਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਤੇ ਭਾਲਾ ਆਦਿ ਖੰਡਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਪ ਕਰਾਲਾ ਲੋਚਨ ਲਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਕਰਾਲ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਰੰਗਾ ਚਚਲਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੰਚਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਵਾਜੋ ਨਟ ਜਾਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਅਪਰ ਚਮੂ ਚਾਲੀ ਤਬੈ, ਜਿਮ ਜਲ ਕੇਰ ਪਰਵਾਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਭਾਏ ਇੱਕ ਦਿਸ਼, ਤਾਏ ਕਰਤ ਉਮਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਮਾਹ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੂਸਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਧੀਰ ਦੇਤ ਬੜ ਵੀਰ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚੰਦ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਲ ਹੈ ਅਬ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਚੀਰ। ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁੰਦਬ ਬਜੇ ਅਨੇਕ ਹੀ 10 ਹੰਸਰ ਬੜ ਸੈਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਨਗਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, 10,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਮੜੀ ਆਵਤ ਜੰਗ ਕੋ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਿਖ ਨੈਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਪਿਖਿਓ ਪਿਰਾਗਾ ਨਿਕਟ ਨਿਜ ਤਿਸ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਜਾਓ ਅਬ ਪੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਤਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਾਗਿਆ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕਰ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਬਾਹਨੀ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਛੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਹੈ ਫਰਰੇ ਛੁਟਵਾਏ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਫਹਿਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰੇ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਧੂਰ ਉਡਿਓ ਪੂਰਿਓ ਗਗਨ ਜਨ ਕਟਾ ਬਿਸਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਏ, 10,000 ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਧ ਦੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਚੈ ਕਮਸਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਧ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਰਜ਼ਾਏ ਹੋਏ ਰਾਵਰੀ ਮਾਰੈ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਗਾ ਤਬ ਗਇਓ ਲੈ 10 ਕਸੂਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ 10 ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਲ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾ ਸੁਨਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਬਿਆਪ ਹੀ ਆਇਓ ਅਗਵਾਈ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਰਕ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
चढ़ी फौज सम घटा के आवत उमड़ाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਮੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। त्यागो तीर समीर सम जिसते मिट जाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। सुन कर श्री गुर नीर सो कर चरण पखारे। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧੋਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਕੀਤੇ करो सुचेता सकल बिद मुझ शमस सुधारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। पहरे वस्त्र नवीन सब कलगी बड़ शोभे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। जिगा बदी हीरे बड़े जिन पिक मन लोभे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਿਗਾ ਆਦਿਕ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चंद्रहास चौरा रुचिरले कर घर पायो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਚੰਦਰਹਾਸ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। तरकश जरियो जवाहरन जाहर दमकायो। ਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। तीछन पीछन तीर गन इछन ते हेरे। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। खपरे सर्प समान जे भर लीन कनेरे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਕੀਤਾ। घर में पाए निखंग असपुन सिपर संभारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ। शोभत पाए सिकंद धर बदली न पिछारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। पट्टी द्वै चौरी अधिक दिढ़ मुष्ट विशाला। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। जामी करते लिपत सब दीपत दुति जाला। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਮੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। गाडे जुग गोशे बड़े पै बौल पटाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। कारीगर आखे निकट तय कर करवाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। दीरज घोर कठोर बड़ जिस खिंचै न कोई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੰਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। गिनती टंकन की न कुछ दिढ़ जेहे संजोई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚੰਦ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ,
हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुणदास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संतां कै सदा